नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आसुची आउ एक बड़ लघुचाप प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पई 7 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे मौसुमी ट्रैप लाइन बंगोपसागर दक्षिण पूर्व दिगरे अग्रसर हेउअछि। सेहिपरि आंध्र प्रदेश उपकूलरू दक्षिण उपकूलवर्ती म्यांमार मध्य दुईटी घूर्णिबलय सक्रिय मध्य रही अछि। एही दुई घूर्णिबलय प्रभाव में केंद्रीय बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना मध्य रही अछि। यह प्रभाव में आसंता 24 घंटार एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। संभाव्य लघुचाप जोगु राज्य में पुणी बढ़िब वर्षार परिणाम। एथिपाई केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मयूरभंज, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा पई सतर्क सूचना जारी मध्य होई अछि। सेहिपरि मंगलवार ठार गुरुवार मध्य दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै केंद्र पक्षरु अलर्ट जारी करा मध्य जाई अछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में आज 12टी जिला को प्रबल वर्षा ने येलो सतर्कता जारी करा मध्य जाई अछि। एही सब जिला गुड़िकरे 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा हेबो बोली पूर्व अनुमान करियछि पाणीपाग विभाग। राज्य में 27 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हला ओडिशा पुलिस रे पूरण हेबो 1300 रु अधिक पदवी, सुजोग नेबे 10म पिला। तेबे आपण ओडिशा पुलिस रे चाकरी करिबार स्वप्न देखुछंती कि? जदि हां तेबे एही सुजोग हातछड़ा करंतु नाही। ओडिशा पुलिस विभाग कटक एही सुजोग नै आसी मध्य अछि। ए नै विज्ञप्ति प्रकाश मध्य पाई अछि। आपण जदि आवेदन पय आग्रही तेबे विस्तृत भाबरे जानि मध्य नियंतु। तेबे एही नियुक्ति माध्यम रे ओडिशा पुलिस रे कॉन्स्टेबल पदवी पूर्ण हेबो। ए नै ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकू मध्य पड़िबो। एही नियुक्ति माध्यम रे उभय पुरुष और महिला माने आवेदन मध्य करि परिबे। ए नै 1300 रु अधिक पदवी पूर्ण हेबो। तेबे 10ମ पास पिला मध्य यार सुजोग नै परिबे। तेबे योग्य और आग्रही प्रार्थी माने ओडिशा पुलिस रो ऑफिशियल वेबसाइट www.odishapolice.gov.in को जाई ऑनलाइन रे आवेदन मध्य करि परिबे। तेबे ऑनलाइन आवेदन रो आरंभ तारीख हैला 23 सेप्टेम्बर 2024 एवं ऑनलाइन आवेदन रो शेष तारीख हैला 13 अक्टोबर 2024। एथिपाई सर्वनिम्न बयस सीमा 18 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस सीमा 23 वर्ष रही अछि। परवर्ती खबरटी हैला पियाज दर रे लागिला निया, जानतु किलो पिछा केते हैला वृद्धि। तेबे पुणी राज्य रे उपरमुआ होई अछि पियाज दर। सारा राज्य रो विभिन्न शहर रे बढ़ी अछि पियाज रे दर। तेबे राजधानी भुवनेश्वर रे वर्तमान पियाज दर किलो प्रति 70 टंका रे पहुंचीतिबा बेले कटक रे किलो पिछा 60 टंका रे बिक्री होउछि पियाज, जहा एबे खाउटिंगर मुंड बिंधार कारण पालटी मध्य अछि। आलू परे गत 2 मास हेबो लगातार भावे पियाज दर वृद्धि पाइबारे लागि मध्य अछि। तेबे महाराष्ट्र और नासिक रे पियाजर दर वृद्धि पाइतिबारु राज्य रे मध्य दर बढ़ी चलितिबा सूचना मध्य रही अछि। अन्यपटे व्यवसायी संघ अभियोग करि अछंती जे कॉर्पोरेट संस्थार दर निर्धारण जोगु पियाज दर बढ़िबो अछि। सरकार नाफेड जरिया रे पियाज आणुथिले सुद्धा एही दर रे कोनोसी परिवर्तन आसु मध्य नाही। परवर्ती खबरटी हला सुभद्रा योजना को ने आसिला पुणी एक बड़ अपडेट। तेबे बीजेपी सरकार आरंभ करितिबा सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती प्राय 25 लाख महिलांकर खाता को सीधा सड़क आसी सारी मध्य अछि। योजना रे आसीतिबा 5000 टंका पाइतिबा महिलांकर खुशी कहिले न सरे। अवश्य एतिकी टंका रे जणे महिला आत्मनिर्भरशील हेबा कथा दिबा स्वप्न परि अटे। हेले मागणा रे एते टंका गरीब साधारण महिला मानकु मिलिबा किछि छोट कथा मध्य नहे। तेबे एमिति किछि महिला अछंती जो माने अत्यंत दुखरे मध्य अछंती, कारण योजना रे सेमाने शामिल होई पारि मध्य नाहंती। सेतिपय अनेक महिला मध्य किछि स्थानीय दलाल तथा दुर्नीतिग्रस्त जनसेवा केंद्र द्वारा ठकामीर शिकार मध्य होई अछंती। तेबे ठकामीर पड़िबा पूर्वरु सुभद्रा योजना आपण पाइबा पई योग्य के नाही ताहा जानि नेबा मध्य उचित। तेबे सुभद्रा योजना पई जो गाइडलाइन आसितिला सेतिरे केतोडी कथा स्पष्ट कुहा मध्य जाइतिला। सेतिरे तिबा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विषय जानि मध्य नियंतु। तेबे कोनोसी हिताधिकारी मासिक 1500 टंका बा वर्षको 18,000 सरकारी सहायता पाउतिले एही योजना पाइबाकू समाने योग्य हेबे नाही। तेबे कोनोसी महिलांको परिवार रे
कार ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରି ଯାନବାହନ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଳସେଚିତ ଜମି 5 ଏକର ବା ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି 10 ଏକର ଅଧିକ ଥିବା ପରିବାରର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପରିବାରର କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ବା ପେନସନ ଭୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ସେହି ପରିବାରର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନଚେତ୍ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇ ଅଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣାରେ ରାସନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ KYC କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ଅକଚକ ସବୁ ଜାମ୍ କରିବ ବିଜେଡି। ତେବେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଭରତପୁର ଥାନାର ଘଟଣା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକଚକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଅଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ବିଜେପି କହିଅଛି ବିଗତ ସରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନୈତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜରଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଅଛି ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ହଳତାର କରିବ ଦଳ। ତେବେ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକଚକ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ହରତାଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଠପ୍, ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ, ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସଚେତନତା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକ ପିପିଲି ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଫାର୍ମର ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ମଧ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ପରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ମଧ୍ୟ କଲା। ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ 3ଟି ଫାର୍ମରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦିତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଠପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ କାଳତିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ମାସେ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଦହଗଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସଚେତନତା କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା କଟକଣା ହଟାଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଡରରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ହେବନି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆଉ ରାଜଧାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଜନଶୁଣାଣି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପୂର୍ବ ସରକାରରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ବସିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସଚିବମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଅନେକଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜନନେତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲାଣି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି
ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାବାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ବଦଳିଯିବ 5ଟି ବଡ଼ ନିୟମ। ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ? ତେବେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ମାସ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ହୁଏ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ନୂଆ ମାସରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଏନ୍ବି ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଟ୍ରାଇ 4G ଏବଂ 5G ନେଟୱାର୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଗଭୀର ଗର୍ଭ ପାଇଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର। ତେବେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଆଜି ବି ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଜାଗା ନିକଟରୁ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ଭର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଗାଜିନରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଏଟକେନ୍ ବେସିନରୁ ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ଭ ଖୋଜି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଏହି ଗର୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 160 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆହୁରି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୌଗୋଳିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଧୂଳି ଓ ଚଟାଣର ସ୍ତରକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ହୁଏତ ଏଟକେନ୍ ବେସିନ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।